my channel. Myself Mahantesh M, lecturer in mathematics, Government PU College, Madikeri. In this revision class, this is my third video. In today's video, I am going to discuss 3 marks questions related to relations and function, which has been asked since March 2014 to March 2020. Now, before starting with solving the question, just I'll recall what and all it consists of. The chapter consists of relations, functions, composite function, invertible function, finally comes binary operation. Already we have discussed relations and binary operation 1 mark related questions, and also 2 marks related videos I have also uploaded. Please go through that. And in today's video, we're going to discuss the 3 mark questions, and most of the 3 marks questions are from the concept relations and its types. Now, you know that there are 3 types of relations. Reflexive, symmetric, transitive. And if any relation satisfies all the 3, then we call that as equivalence relation. 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಈಕ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಚೂರು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, which consists of 3 elements. Let me take 3 elements. A cross A ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು 1 ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಮಾಡೋದು 1, 2, 1, 3. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Now this is A cross A. Now what is relation? Relation is nothing but a subset of a Cartesian product, or we say that it's a collection of ordered pairs where A and B are related. Whatever the ordered pair you say, take it, it should be related. For example, if they ask you to define a relation R, find R anta nimage kelidre, a set of ordered pairs such that A is less than B. Set of all ordered pairs defined on the set A. If I take what are R, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್, ಯಾವ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಆ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಏನಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 1, 3, ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 2, 1 ತೊಗೊಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 2, 1 ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. 2, 2, ನೋ. 2, 3, ಎಸ್. 2, 3. 3, 1, ನೋ. 3, 2, ನೋ. 3, 3. ಸೊ ಆ ಥರ ತಗೊಂಡಾಗ 1, 2, 1, 3 and 2, 3. Now you all know that reflexive, symmetric and transitive definitions and equivalence. Let us ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸೇಸ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 1, 1 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 2, 2 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 3, 3 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. 1, 1 ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಸೇಸ್? If A, B belongs to A, B, A also should be there in A. Okay. Now 1, 2 belongs to R. Can you say the 2, 1
ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಪೇರ್ 2,1 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸೇಸ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ A, B and B, C belongs to R, if that implies that A, C also belongs to R. First in the second element ಗೆ, second in the third element ಗೆ, first in the third element ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1,2 ಇದೆ. 2,2 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. 2, ಓಕೆ ಫೈನ್. 1,2 ಇದೆ. 2,3 ಇದೆ. 1 ಇಂದ 3ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಪೇರ್ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ 1,3 is there? Yes, it's there. Then we can say that transitive. Any other verification? No, we can't do any other pair is there here. No pair is left out. So all ಈಗ 1,3 ಇದೆ, 3, ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1,2, 2,3 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,3 ಇದೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವೈನ್ ಟು ಸೇ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಇಫ್ all the three is satisfied. Any relation satisfies reflexive, symmetric and transitive, then we call that as equivalence. Definitely this is not a equivalence relation. Now let me check with next R. You take a collection of ordered pairs A, B, where such that A minus B is integer. I'll take that A minus B is integer ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಆ ಥರ ಒಂದು ಆರನ್ನು ಬರೀರಿ ಈ ಡಿಫೈನ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಈ ಸೆಟ್ ಮೇಲೇ A minus B is integer. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟಿಜರ್. Now on that regard you can take 1,1 because 1 minus 1 is 0. 0 is an integer. Yes. You can take 1,2. You can take 1,3 because 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 is again an integer. 1 minus 3 is minus 2. Minus 2 is again integer. You have to take those pairs. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3. ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಿಲೇಷನ್. ವೆನ್ relation R is equal to A cross A, then we call that as universal relation. Okay, don't worry about that. Now let us analyze this for reflexive. Every element is related to itself. 1,1 is there, 2,2, 3,3. All the element of A is related to itself, so it is reflexive. And you can see that whatever the pair you take, 1,2, you can find 2,1 here. 1,3 is there, 3,1. Symmetric. Symmetric means A, B. If A, B belongs to R, then B, A also belongs to R. If it is there, then we call it as symmetric. So you can clearly see that 2,3 belongs to R, 3,2 also belongs to R. So it is symmetric. Transitive, you can take any two pairs like 1,2, which are of such nature, 2,3. 1 in the 2 gide, 2 in the 3 gide. 1 in the 3 gideya, 1,3 ide. So transitive. You can verify like that. This is an equivalence relation. This is an equivalence. When relation satisfies all the three, we call that as equivalence relation. So ಈ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್, ನೀವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು 2014ರಿಂದ 2020 ತನಕ ಕೇಳಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬರೀ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸು. ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು ಆದಾಗ ಬೈಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೋತ್ 1 1 ಮತ್ತು ಆನ್ ಟು. 1 1 ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 1? ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಮೇಜಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು? If every codomain acts as a image, every element of codomain acts as a image, then we call it as onto. So 1 1. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಾಂಪೋಸೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 2014 ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 times ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟು ಗಿವನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3x square, and we all know that both are defined on the real numbers, defined on the set of real numbers. First point. Second point, 3 marks ge ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು? ಓಕೆ, g of f of x 2014 ಕೇಳಿರೋಂಥದ್ದು. g f of x ಅಂದರೆ ಏನು? cos x. g acts on something, it is 3 times. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಸನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಜಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 3 times ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ as equation 1. ಎಫ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಫ್ ಇರಲಿ, ಫಸ್ಟು ಜಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 times ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? 3 times x square. ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ, 3 times x square. ಈಗ ಎಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 3x square ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 3x square. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. ಸೊ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? g of f is not equal to f of g. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನು 3 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಗಿಲೇಬೇಕು, ಮುಗುತ್ತೆ. 5 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೇ ಬರೀರಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ r is equal to x comma y such that 2 divides x minus y is an equivalence relation. When do you call a relation is equivalence? When it is reflexive, symmetric, transitive. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 marks. ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ? ಇಂಟೀಜರ್ ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ರಿಲೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. x comma y such that 2 divides x minus y. First, clearly you can see that 2 divides x minus x. Defined on the set of ಯಾವುದು? ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ z ಮೇಲೆ x minus x ಅಂದರೆ ಏನು? 0. 2 divides 0. ಎಸ್. ಸೊ 2 divides 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ x comma x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ. ಈಗ 5 ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, 5 minus 5 ಎಷ್ಟು? 0. ಸೊ 2 divides 0, 5 minus 5. ಸೊ 5 comma 5 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. 6 comma 6 ಎಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. 6 minus 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 0. 2 divides 0 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ 1 ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಲೆಟ್
ನಾವು ಪೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಜೋಡಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಆರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 divides ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. 2 divides ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, 2 ಅದನ್ನು ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 2 ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 6 - 2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. 6 - 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4. 2 divides 4, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 2 divides 4 ಆಗುತ್ತೆ 6 - 2 ತಗೊಂಡಾಗ. 6 - 2 ತಗೊಂಡಾಗ. ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ, 2 ಚೆಕ್, ಡಸ್ 2 divides ಆಲ್ಸೋ divides y - x. ಉಲ್ಟಾ 2 - 6 ಎಷ್ಟು? -4. ಸೊ 2 ಆಲ್ಸೋ divides y - ನೆಗೆಟಿವ್ -4 ಬರುತ್ತೆ. ನೀ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. 2 divides ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ನಂಬರ್, it also divides. So clearly say that y comma x belongs to R, therefore R is symmetric. Symmetric ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? x comma y R ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. if x comma y belongs to R, y comma x also belongs to R ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, therefore R is symmetric. Last, you take let x comma y and y comma z 3 belongs to R. What do you mean by that? 2 divides x minus y and 2 divides y minus z. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 2 ಎರಡು ನಂಬರ್ನ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರು, ಅಂದರೆ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಂಬರ್ನ. y ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಂಬರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆರಡೂ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ವೆನ್ 2 divides 2 different numbers, then 2 definitely divides some of those numbers, y minus y, y. ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ -y plus y get cancels, x minus z ಉಳಿತು. So 2 divides x minus z. What is the conclusion? x comma z belongs to R. Therefore R is transitive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, 2 divides x minus y ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, 2 divides y minus z ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಸಾಧ್ಯತೆ 2 divides ಅವೆರಡು ನಂಬರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ 2 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ -y plus y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು x minus z. ಸೊ x minus z, 2 divides x minus z ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್? x comma z ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. Therefore R is transitive. So R is transitive, R is symmetric, R is reflexive. 3 points ಆಯಿತು. From, you can number this 1, 2 and 3. From 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, what we can conclude? R is equivalence relation. We have proved. 3 marks question ಇದು. ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೆಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಜನರಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್